بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل آیت نمبر 132 تک ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیر بھی کر لی تھی، اور آیت نمبر 133 134 135 ان کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی. تو آج انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس طریقے سے ہماری یہ صورت جو ہے مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے اور رکاوٹوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. تو ماقبل سے اس کا ربط یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا مضمون بیان کیا، آپ کو جرت دلائی کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تبلیغ کا حق ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت نصیب فرما دیں، استقامت نصیب فرما دیں، اور مخالفوں کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ کریں. آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کس طرح فرعون اور اس کی قوم کے سرکش لوگوں کا مقابلہ کیا، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیے اور بالآخر کامیاب ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمان کفار اور مشرکین کی بیہودہ باتوں، طعن اور تشنیع کے مقابلے میں صبر اختیار کرنے، نماز پر مداومت کی نصیحت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نافرمان لوگوں کی رفاہیت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. ان کا یہ ظاہری مال و اسباب، زیب و زینت، آسودہ حالی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ چیزیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو شکریہ ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں یہ اصول بھی بتلا دیا کہ ہر جاندار کو روزی کی فراہمی اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اسباب رزق وہی فراہم کرتا ہے جس سے لوگوں کو ضروریات زندگی میسر آتی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقین میں سے بنا دے. تو آج کی آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی طرف سے ان کی من پسند نشانی کے مطالبے کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے. وقالو کہ یہ ضدی لوگ، یہ عنادی لوگ کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کہ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی کوئی ایسی نشانی ظاہر ہونی چاہیے جو ہماری پسند کی ہو. حقیقت یہ ہے کہ جب بات کو نہ ماننا ہو تو پھر اسی قسم کے بے معنی اعتراضات اور مطالبات پیش کیے جاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے کہ اس قسم کے ضدی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا تھا کہ ہمارے لیے زمین میں چشمے بہا دو، ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لے کر آؤ، تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے چاہیے، تب ہم ایمان لائیں گے. تو یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس ہماری مرضی کی نشانی کیوں نہیں آتی. اگر ہماری من پسند نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے
उस मुतालबे के जवाब में फरमाया कि उनका ये मुतालबा सिर्फ न मानने का एक बहाना है। भला बताओ तो सही, अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फी सुहुफिल ऊला, क्या इनके पास वो वाज़ेह निशानी नहीं आ चुकी जिसका जिक्र पहले सहाइफ में मौजूद है। साबका आसमानी किताबों में जो निशानी बयान की गई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। पहली किताबों में मौजूद है कि आखिरी ज़माने में अल्लाह के एक अज़ीम शान रसूल आएगा जिस पे अल्लाह ताला एक अज़ीम शान किताब नाजिल फरमाएगा। जाहिर है कि निशानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आ चुकी है, लिहाजा अब ये मजीद कौन सी निशानी का मुतालबा कर रहे हैं। ये पेशिन गोई शुएब अलैहिस्सलाम के सहीफे में भी थी, इन्नी सअबअसु नबिय्यन उम्मिय्यन फिल उम्मिय्यीन, कि मैं उम्मी कौम में एक उम्मी नबी जो है भेजूंगा। उम्मी का मतलब आप सबको मालूम होना चाहिए कि जिसने दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो। तौरात में ये बात मौजूद थी कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब करते हुए फरमाया, ए मूसा, मैं तेरे भाई बंदों में तेरे जैसा अजीम शान रसूल भेजूंगा, उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा। भाई बंदों से मुराद दूसरा खानदान बनी इस्माइल, और कलाम डालने का मतलब कुरान मजीद अता करना है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोई इंजील, ज़बूर और दूसरे सहाइफ में भी मौजूद थी। कुरान मजीद शाहिद है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा गया हूँ, मैं तौरात का मुसद्दिक हूँ, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और अपने बाद तुम्हें एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ जिसका नाम अहमद होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग कौन सी निशानी तलब करते हैं, ये लोग कौन सी निशानी तलब करते हैं। क्या ये नबी वही बात नहीं करता जो उससे पहले नबी करते आए हैं। तमाम अंबिया का दीन मुत्तफ़क़ा दीन है, लिहाजा नबी आखिरुज़्ज़मान ने भी वही तालीम पेश की जो पहले नबी पेश करते रहे हैं। लिहाजा दीन की हक़ानियत के सबूत के लिए तो ये निशानी भी काफ़ी है कि अल्लाह के आखिरी नबी का दीन साबिक़ा अंबिया के दीन से मुताबिकत रखता है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया है क्या उनके पास वाज़ेह निशानी नहीं आई, तो उस निशानी से मुराद कुरान मजीद है। सूरतुल अनकबूत में मौजूद है कि ये लोग कहते हैं कि आप पर आपके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आप कह दें निशानियां जाहिर करना तो अल्लाह का काम है, मैं तो डर सुनाने वाला हूँ और खोल कर बयान करने वाला हूँ। फिर आगे वाज़ेह निशानी के बारे में फरमाया, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या उनके लिए ये निशानी काफ़ी नहीं है कि हमने आपकी तरफ एक किताब यानी कुरान मजीद नाजिल फरमाया है जो उनको पढ़ के सुनाया जाता है। इन्न फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, बेशक उस किताब में अल्लाह ताला की मेहरबानी और ईमान लाने वाली कौम के लिए याद दहानी है। गोया सब निशानियों से बढ़कर निशानी अल्लाह ताला की ये किताब है। सब निशानियों से बढ़कर जो निशानी है वो अल्लाह ताला की ये किताब है। इसकी मौजूदगी में बाकी कौन सी निशानी रह जाती है। सूरतुल आला में अल्लाह ताला का इरशाद मौजूद है, इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। कुरान मजीद की बयान करता बातें तो पहली किताबों
यानी इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम की सहीफ़ों में भी मौजूद है। गोया कुरान मजीद तमाम सहीफ़ों की तालीमात का जामी है। तो क्या कुरान मजीद जैसी अजीम निशानी के अलावा किसी और निशानी की ज़रूरत बाकी रह जाती है? ये लोग सिर्फ जिद और इनाद की वजह से मनपसंद निशानियां तलब करते हैं, वरना वाज़ेह निशानियां तो मौजूद है। कुरान मजीद इस एतबार से भी बैयिना है कि ये पहली किताबों का मुसद्दिक है। जैसे फरमाया, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लना तौरात वल इंजील। अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, जो पहली किताबों की तस्दीक करने वाला है। इस आयत करीमा में बैयिना का तर्जुमा जो है हमने वाज़ेह निशानी किया, लेकिन ये कसीरुल मानी है। ये लफ्ज़ मुख्तलिफ मकामात पर इसके मुख्तलिफ मानी आए हैं। सूरह बैयिना में है कि अहले किताब और मुशरिकीन उस वक्त तक कुफ्र से बाज नहीं आएंगे हत्ता तअतियहुमुल बैयिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफन मुतहहरा, यहाँ तक कि उनके पास बैयिना यानी वाज़ेह चीज़ आ जाए। वो वाज़ेह चीज़ या निशानी क्या है? अल्लाह का रसूल है जो पाकीज़ा सहीफ़े पढ़ता है। तो इस मकाम पर बैयिना से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। गोया आप इस एतबार से भी वाज़ेह निशानी है कि आप कुरानी तालीमात का मुजस्सम नमूना है। बैयिना से मुराद मौजज़ा भी लिया गया है, जैसा कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे कहा, या हूद मा जितना बिबैयिना, ए हूद अब हमारे पास कोई मौजज़ा नहीं लाए। आपने जवाब दिया कि मौजज़ात तो आ चुके हैं, मगर तुम जिद और इनाद की बिना पे ईमान नहीं लाते। इसी तरह बैयिना का माना वाज़ेह दलील, वाज़ेह हुक्म या वाज़ेह उसूल भी होता है। सूरतुल बक़रा में इरशाद है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बैयिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जो हमारी नाजिल करदा बैयिनात और हिदायत में से छुपाते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला भी लानत करता है और दूसरे लानत करने वाले भी लानत करते हैं। बैयिना और हिदायत में फ़र्क ये है कि बैयिनात से मुराद वो वाज़ेह चीज़ें हैं जिन्हें कोई शख्स मामूली तवज्जो से भी सीख सकता है। मसलन अल्लाह ताला की तौहीद बड़ी वाज़ेह चीज़ है जिसे फितरत सलीम और अक्ल सलीम रखने वाला हर आदमी आसानी से समझ सकता है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। और हिदायत वो चीज़ है जिसको उस्ताद के सामने जानवे तलम्मुज़ तय करके सीखना पड़ता है। मसलन हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, ताज़ीम शाइरुल्लाह वगैरह ऐसे मसाइल है जिन्हें बगैर उस्ताद के नहीं सीखा जा सकता। सूरह फतह में है, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ दे के भेजा। गोया ये बातें अल्लाह ताला के पैगंबर या उनके पैरोकारों से सीखनी पड़ती है। तो बैयिना का इतलाक इन सब बातों पर होता है जिनका आपके सामने जिक्र कर दिया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिह, अगर हम उनको इस किताब के नुज़ूल से पहले ही हलाक कर देते। तो जाहिर है कि किताब तो नबी पे नाजिल हुई, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम उन्हें नबी की बैसत से पहले ही अज़ाब में मुब्तला कर देते, लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूला, तो वो कहते कि हमारे परवरदिगार तूने हमारी तरफ रसूल क्यों न भेजा, फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़ज़ा, ताकि हम तेरी आयतों का इत्तिबा करते कबल इसके कि हम जलील और रुस्वा हो जाते। अगर अल्लाह ताला उनको अजाब देना चाहता तो बगैर नबी भेजे भी दे सकता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें अकल जैसा जौहर अता किया।
जिसके ज़रिए वो अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचान सकते थे। मगर अल्लाह ताला ने नबी भेजकर और किताबें नाजिल फरमाकर इत्माम हुज्जत कर दी, ताकि किसी के पास ये उज़र बाकी ना रहे कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। सूरह निसा में भी है कि हमने बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले रसूल भेजे, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल, ताकि नबियों के आने के बाद कोई उज़र ना कर सके। सूरतुल माइदा में भी है कि ए अहले किताब, हमारे रसूल तुम्हारे पास आ चुके हैं, ताकि तुम ये न कह सको मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, कि हमारे पास कोई बशारत देने वाला और डराने वाला नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास नबी और रसूल भेजे, किताबें आई, वाइज और मुबल्लिग पहुंचे, अक्ल दी, अल्लाह की पहचान के सारे असबाब मुहैया किए, ताकि कल को कोई शख्स ये ना कह सके कि अगर हमारे पास कोई रसूल आ जाता तो हम जरूर ईमान ले आते। हमारे पास कोई रसूल आता तो हम जरूर ईमान लाते। अब इत्माम हुज्जत के बाद सूरत हाल ये है, लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिनह, कि जिसने हलाक होना है वो वाज़ेह दलील के बाद हलाक हो, और जिसने जिंदा रहना है वो वाज़ेह दलील के बाद जिंदा रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनका इत्तिबा रसूल का दावा बातिल है। जहाँ तक उनकी जिल्लत और रुसवाई का ताल्लुक है, तो जब कोई शख्स या गुरूह दुनिया में मगलूब हो जाता है तो वो जिल्लत उठाता है, और जब आखिरत के अजाब में मुब्तला होगा तो सख्त रुसवाई होगी। अबदी सजा के मुस्तहिक काफिरों पे बड़ी जिल्लत और रुसवाई होगी। बात समझ आ गई? फिर आगे फरमाया, कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू, ऐ पैगंबर आप इन लोगों से कह दे, हर शख्स राह देखता है, यानी मुंतजिर है, मुतरब्बिस इंतजार करने वाला है, लिहाजा तुम भी इंतजार करो। फसतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सवीय, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि सीधे रास्ते पे चलने वाला कौन है। वमन इहतदा, और हिदायत याफ्ता कौन शख्स है। मतलब ये है कि तुम अपने तरीके पे रह के अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। फिर देखना अच्छा नतीजा किसके हक में निकलता है। सूरह हूद में है, वन तजीरू इन्ना मुंतजिरून, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करने वाले हैं। आज सारा मुआशरा जो है वो मुखालफत करता है, दीन हक पे एतराज करता है, तो अन करीब पता चल जाएगा कि सिरात मुस्तकीम पे कौन है, हिदायत याफ्ता कौन है। इस मकाम पे सिरात मुस्तकीम वाला और हिदायत याफ्ता, ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हालांकि बज़ाहिर एक ही शख्स दोनों सिफात से मुत्तसिफ होता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो सिरात मुस्तकीम पर है वह अभी रास्ते पे चल रहा है, और जिसको हिदायत याफ्ता कहा गया वो मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका है। जो शख्स अभी चल रहा है उसकी मंजिल पे पहुंचने का पूरा यकीन तो नहीं हो सकता, अलबत्ता जो हिदायत याफ्ता है वो मंजिल पर पहुंचकर कामयाब हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फजल करम और एहसान का मामला फरमाया कि आज हमारी सूरह ताहा वो मुकम्मल हो गई, और इस एतबार से हमारे 17 पारे जो है कुरान मजीद के मुकम्मल हो चुके हैं, 16 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। 17वां पारा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी अनकरीब शुरू हो जाएगा। तो 14 पारे हमारे बाकी रह गया है।
اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 14 پاروں کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، یاد کیا ہے یا یاد نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، دنیا اور آخرت میں ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ہماری تمام مشکلات کو، تمام مصائب کو حل فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت، رحمت اور سکون نازل فرمائے، اور قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرمائے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے رکاوٹیں ہوں، باطنی اعتبار سے ہو، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، مرتے دم تک دین کی خدمت بغیر تکلیف کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن، حدیث، فقہ پڑھنے پڑھانے والا اور ان علوم کو سمجھنے کے لیے جن فنون کی ضرورت ہے ان کو سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور تحقیق ہمیشہ ان کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ ہمارے جن اساتذہ کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، بالخصوص استاد محترم مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب، مفتی اصغر علی ربانی صاحب، مولانا رمضان کمرانی صاحب، مولانا انس چترالی صاحب، اور شیخ علی صابونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی امید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبید اللہ صاحب، حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب، پیر حافظ صغیر احمد صاحب، اور اسی طرح پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، پیر عبدالحفیظ مکی صاحب، اور اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے ہمارے جن جن اساتذہ، جن دوستوں کا، جن اعزاء اور اقارب کا انتقال ہو چکا ہے، بالخصوص میرے دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح تائی اماں، اور ابھی ریسنٹلی خالو کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہماری جن طلباء اور طالبات کا انتقال ہوا ہے، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ہماری صرف کی کوئی طالبہ تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی، ان کا انتقال ہوا تھا، بہت شوق سے وہ صرف و نحو کا سبق لیتی تھی، اور ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ حرم شریف میں ان کا انتقال ہوا۔ بعد میں ان کے بیٹے نے مجھے ان کے دروس کی کاپی جو ہے وہ تصویر بھیجی تھی، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح ہماری تفسیر کی ایک طالبہ جن کو کینسر ہوا تھا، آپ کو بتایا تھا، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو بھی مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ہم جس ادارے میں بیٹھ کے یہ تفسیر وغیرہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جامع مسجد میاں محمد فاضل، اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم اور طالبہ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اس کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، اور اسی طرح اس کے جو بانی مرحوم میاں محمد فاضل تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن کا عالم، حافظ
اور قاری بنائے، دین پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب نے خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔